Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Today we are going to start one of the topic from the 10th standard, that is first topic, heredity and evolution. In 9th standard you already studied the two definitions, that is heredity and variation. Already we know that the genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. जेनेटिक्स ही बायोलॉजीची एक ब्रांच आहे की ज्या ब्रांच मध्ये हेरिडिटी अँड व्हेरिएशनचा स्टडी केला जातो. देन व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? मग हेरिडिटी म्हणजे काय? द कॅरेक्टर्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, or the characters are transmitted from parents to their offspring is nothing but the heredity. हेरिडिटी म्हणजे काय असेल तर जे कॅरेक्टर्स आई वडिलांच्याकडून मुलांच्याकडे ट्रान्सफर होतात त्याला आपण हेरिडिटी म्हणतो. अँड व्हेरिएशन मीन्स the offsprings of the two or three offsprings of the same parents which are not exactly similar, or the offsprings and the parents these are also not similar. म्हणजे जर आपण बघितलं आई वडिलांची एक दोन तीन मुलं आहेत, दोन तीन मुलं बघितली आपण तर ती दोन तीन मुलं अगदी एकसारखी असणार नाही. तर भावंड आपण बघितली तर सेम अगदी असणार नाही, ती एकसारखी असणार नाही, त्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला. किंवा जी काही मुलं आहेत ती सेम आईसारखी किंवा सेम वडिलांसारखी असणार नाही. अँड दिस इज कॉल्ड एज ए व्हेरिएशन. आणि ह्या हेरिडिटी आणि व्हेरिएशनचा अभ्यास हा जेनेटिक्स मध्ये केला जातो. हियर इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन. तर पहिला सेक्शन जो असणार आहे तो हेरिडिटीशी रिलेटेड आहे आणि दुसरा सेक्शन जो आहे तो म्हणजे इव्हॉल्युशनशी रिलेटेड. सो heredity means the characters are transmitted from parents to the offsprings, and this is nothing but the heredity. Then the heredity and heredity changes. Already we know that Gregor John Mendel carry out the thousands of experiment on the pea plant, and he concluded that the something is transferred from the parents to the offsprings, and this something which is nothing but the factor. त्याला त्यांनी फॅक्टर असं म्हटलं. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा जेनेटिक्सचा स्टडी हा मेंडेलनी केला. ग्रेगॉर जॉन मेंडेल इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. जे काही मॉडर्न जेनेटिक्स आहे त्या मॉडर्न जेनेटिक्सचा पायोनियर कोण आहे तर मेंडेल आहे. Mendel selected pea plant for his experiment and carried out thousands of experiments on the pea plant. And Mendel was a very methodical person. Whenever he carried out the experiment, at the completion of experiment, he also gives the statistical analysis of each experiment. म्हणजे मेंडेल नी प्रत्येक एक्सपेरिमेंट जेव्हा कॅरी आउट केला पी प्लांट वरती, जे त्याने नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये जे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आहेत ते कॅरेक्टर कन्सिडर करून त्यांच्यामध्ये क्रॉस घडवून आणला आणि नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कॅरेक्टर कसे ट्रान्सफर होतात हा सगळा स्टडी मेंडेलनी केला. आणि प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचं स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस मेंडेलनी दिलेलं आहे. In this way, Mendel carried out the monohybrid cross, dihybrid cross, trihybrid cross, test cross. असे मेंडेलनी thousands of experiment carry out केले. And in 1865, Mendel presented his work in paper entitled Experiments in Plant Hybridization. And 1865 मध्ये मेंडेलनी त्याचं जे टोटल एक्सपेरिमेंटल वर्क होतं ते एका रिसर्च पेपर मध्ये पब्लिश केलं आणि त्या पेपरचं नाव आहे एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हायब्रिडायझेशन. But Mendel's work was unnoticed. Afterwards, in 1900, three scientists, that is Hugo de Vries, Carl Coherens, and Teacher Mark, these three scientists, when they carry out their experiments in genetics, at that time they referred one research paper, and these scientists know that the genetical study was already carried out by the Mendel. मेंडेलनी ऑलरेडी ह्या जेनेटिक्सचा स्टडी सुरू केला. अँड देन आफ्टरवर्ड्स
this Mendel work was put forth in front of world. आणि मग हे सगळं मेंडेलचं वर्क जगासमोर आलं. And then whenever we carry out the research in the genetics, at that time we take the reference of Mendel's work. Then in 1901 Hugo de Vries proposed mutational theory. And then biologists know that what is the meaning of the sudden change. Whenever there is a sudden change, and these sudden changes which are takes place due to mutation. म्हणजे कॅरेक्टर्स मध्ये जे काही सडन चेंजेस होणार आहेत ते सडन चेंजेस कशामुळे होतील, तर एखादा न्यूक्लिओटाइड म्हणजे जो काही डीएनए वरती न्यूक्लिओटाइडचा सिक्वेन्स असणार आहे किंवा एखाद्या जीन वरती जी इन्फॉर्मेशन कोडेड लँग्वेज मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, जे न्यूक्लिओटाइड्स असतील त्यामधला एखादा न्यूक्लिओटाइड हा डिलीट झाला किंवा दुसरा न्यूक्लिओटाइड तिथे ऍड झाला किंवा एखादा कोडॉन हा तिथून डिलीट झाला आणि त्याच्याऐवजी दुसरा कोडॉन तिथे ऍड झालेला आहे किंवा एखादा जीन डिलीट झाला किंवा नवीन जीन तिथे ऍड झाला, तर आपल्याला काय दिसणार आहे, तर सडन चेंज दिसतील कॅरेक्टर्स मध्ये. अँड दिस इज ड्यू टू द म्युटेशन. अँड this mutational theory was explained by Hugo de Vries. Then in 1902, two scientists, that is Walter and Sutton, they observed a pair of chromosomes in the cells of grasshopper. त्यानंतर दोन सायंटिस्ट होते, that is Walter आणि Sutton. या दोन सायंटिस्टनी क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर, that is pair of chromosome, they observed the pair of chromosome in the cells of grasshopper. ग्रासहॉपरच्या सेल्स मध्ये त्यांनी क्रोमोझोम, पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स ऑब्झर्व केले आणि सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी ते क्रोमोझोम्स त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व केले. देन आफ्टरवर्ड्स, आता त्याच्यानंतर म्हणजे हे जेव्हा सगळे एक्सपेरिमेंट सुरू होते तेव्हा नंबर ऑफ सायंटिस्ट दे कॅरी आउट द लॉट ऑफ वर्क इन द जेनेटिक्स. And when they carry out the lot of work in the genetics, at that time they carry out the experiments on a different living organism. वेगवेगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कन्सिडर करून वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वरती सायंटिस्टनी जेनेटिकल स्टडी केला. Then in 1928 Griffith carry out the experiment by using a bacterium Diplococcus pneumoniae. 1928 मध्ये ग्रिफिथ नावाच्या सायंटिस्टनी एक एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला अँड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही सिलेक्टेड one of the bacterium which is nothing but the Diplococcus pneumoniae, which is responsible to produce pneumonia in mammals. Mammals मध्ये निमोनिया डिसीज प्रोड्यूस करणाऱ्या डिप्लोकोकस निमोनी हा बॅक्टेरियम त्यानं काय केला होता, त्याच्या एक्सपेरिमेंटसाठी सिलेक्ट केला. अँड टू स्ट्रेन्स ऑफ दिस डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनीच्या दोन स्ट्रेन त्यांनी सिलेक्ट केल्या होत्या. एक एस स्ट्रेन होती. एस स्ट्रेन ही स्मूथ वॉल, कॅप्सुलेटेड आणि पॅथोजेनिक होती आणि आर स्ट्रेन ही रफ, नॉन कॅप्सुलेटेड आणि नॉन पॅथोजेनिक. आणि ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी त्यानं माईस घेतले होते, उंदरांच्या वरती त्यानं हा एक्सपेरिमेंट केला. ही इंजेक्टेड पॅथोजेनिक स्ट्रेन, दॅट इज यस स्ट्रेन, जेव्हा त्यानं माईस मध्ये इंजेक्ट केली तेव्हा सगळ्या माईसना निमोनिया झाला आणि त्यांची डेथ झाली. त्यानंतर त्यानं अजून काही माईस घेतले आणि त्यांच्यामध्ये आर स्ट्रेन इंजेक्ट केली. आर स्ट्रेन बॅक्टेरियाचं इनॉक्युलम इंजेक्ट केलं. इंजेक्ट केल्यानंतर त्याला असं दिसलंय की ते सगळे माईस लाईव्ह राहिलेले आहेत, कारण त्यांना निमोनिया झाला नाही, कारण आर स्ट्रेन ही नॉन पॅथोजेनिक होती. त्यानंतर परत त्यानं काय केलं, जी पॅथोजेनिक डिप्लोकोकस निमोनियाची स्ट्रेन होती ते डिप्लोकोकस निमोनी पॅथोजेनिक त्यांना हिट किल केलं. म्हणजे त्यांना त्याचं जे इनॉक्युलम करायचं, म्हणजेच काय करायचं तर बॅक्टेरिया घ्यायचे, बॅक्टेरियाच्या कॉलनीज घ्यायच्या, त्या चिल वॉटर मध्ये त्या काय करायच्या ते ऍड करायचं, त्याच्यापासून एक सोल्युशन इनॉक्युलम तयार केलं आणि ते हिट केल्यानंतर त्या काय होणार आहे, सगळे बॅक्टेरिया किल होत. हिट किल बॅक्टेरिया त्याने इंजेक्ट केलं. हिट किल बॅक्टेरिया इंजेक्ट केल्यानंतर कोणत्याच माईसला निमोनिया झाला नाही, सगळे माईस जिवंत राहिले. त्यानंतर त्याने चौथा एक्सपेरिमेंट असा केला की हिट किल पॅथोजेनिक डिप्लोकोकस निमोनी घेतले आणि लाईव्ह
नॉन पॅथोजेनिक आर स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनी घेतली आणि त्या दोन्हीचं मिक्सचर करून ते माईसला इंजेक्ट केलं. माईसला इंजेक्ट केल्यानंतर त्याला असं वाटलं होतं की आता हीट किल पॅथोजेनिक आहे, म्हणजे निमोनिया प्रोड्यूस करणारे तर आधीच ऑलरेडी हीट किल केलेले आहेत आणि आर स्ट्रेन जी आहे ती नॉन पॅथोजेनिक आहे, त्यामुळे सगळे माईस जिवंत राहणार. पण जेव्हा त्यांनी हे त्यांच्यामध्ये ह्या माईस मध्ये इंजेक्ट केलं तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की सगळे माईस जे असणार आहेत त्या माईसची डेथ झाली. बिकॉज दिस यस स्ट्रेन, जे काही हिट किल केलेले यस स्ट्रेन होती, पॅथोजेनिक जे होते त्यांच्यामधून असं काहीतरी नॉन पॅथोजेनिक मध्ये ट्रान्सफर झालं की त्या आर स्ट्रेनचं नॉन पॅथोजेनिकचं कन्व्हर्जन पॅथोजेनिक मध्ये झालं. आणि त्याच्यावरून ग्रिफिथनी असं कन्क्लुजन मांडलं की समथिंग इज ट्रान्सफर फ्रॉम द हिट किल पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया टू नॉन पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया, की ज्यामुळं नॉन पॅथोजेनिकचं कन्व्हर्जन पॅथोजेनिक मध्ये झालेलं आहे. मग आता हे नेमकं काय ट्रान्सफर झालंय याच्यावरती परत सायंटिस्टनी त्याच्यावरती रिसर्च केला. 1944 मध्ये 3 सायंटिस्ट, दॅट इज ॲव्हेरी, मॅक्लिओड अँड मॅकार्टी, असे 3 सायंटिस्ट होते. त्या 3 सायंटिस्टनी एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला आणि दे कॅरी आउट देअर एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी. They isolated protein, carbohydrate and DNA from these S strain of Diplococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniaच्या S strain मधून त्यांनी प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, डीएनए आयसोलेट केला. वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये त्यांनी प्रोटीन एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं, कार्बोहायड्रेट एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं, डीएनए एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आर स्ट्रेन, डिप्लोकोकस निमोनियाचे आर स्ट्रेन त्याच्यामध्ये ऍड केले. आणि त्यांनी ऑब्झर्व केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलेलं आहे की ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये डीएनए होता त्या टेस्ट ट्यूब मधल्याच फक्त आर स्ट्रेन डिप्लोकोकस निमोनी नॉन पॅथोजेनिक या बॅक्टेरियाचं कन्व्हर्जन हे पॅथोजेनिक मध्ये झालं. आणि या 3 सायंटिस्टनी एक्सपेरिमेंट वरून कन्क्लुजन मांडलं की इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम the DNA is a genetic material except viruses. म्हणजे सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जेनेटिक मटेरियल जे असणार आहे, दिस जेनेटिक मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ DNA एक्सेप्ट व्हायरसेस. देन आफ्टरवर्ड्स, पण हे जे काही त्यांनी एक्सपेरिमेंटल कन्क्लुजन मांडलं होतं, विच इज नॉट ऍक्सेप्टेड बाय द ऑल बायोलॉजिस्ट, बिकॉज दीज एक्सपेरिमेंट्स विच आर कॅरीड आउट इन द लॅबोरेटरी मध्ये हा एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला होता. आणि त्यामुळं तर दुसरा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वापरला नव्हता, त्यामुळं हे बाकीच्या सायंटिस्टनी ऍक्सेप्टेड केलं नाही. त्यानंतर हॅरिशी आणि चॅस नावाचे 2 सायंटिस्ट होते अँड दीज 2 सायंटिस्ट दे कॅरी आउट देअर एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए व्हायरसवरती त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला. आणि हा जो व्हायरस, म्हणजे कोणता व्हायरस त्यांनी सिलेक्ट केला होता, तर व्हायरस विच इन्फेक्ट द बॅक्टेरिया, बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करणारा व्हायरस, त्याला आपण बॅक्टेरियोफेज म्हणतो. बॅक्टेरियोफेज म्हणजे बॅक्टेरियाला खाऊन टाकणारा, त्याला नाव काय दिलंय, बॅक्टेरियोफेज. आणि आपल्याला माहिती आहे की व्हायरस जो असतो त्या व्हायरसचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर व्हायरसमध्ये 2 कंपोनंट फक्त असतात, एक न्यूक्लिक ऍसिड असतं आणि बाहेर काय असते, प्रोटीन कोट प्रेझेंट असतो. आणि यामुळं ह्या बॅक्टेरियोफेज घेऊन त्यांनी काय केलं, एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केला आणि त्या एक्सपेरिमेंट वरून त्यांनी कन्क्लुजन मांडलं, बॅक्टेरियोफेज जेव्हा बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट करतो तेव्हा तो फक्त त्याच्यामधलं न्यूक्लिक ऍसिडच फक्त काय करणार आहे, आतमध्ये ट्रान्सफर करणार आहे. पण तोपर्यंत सायंटिस्टना नेमकं माहित नव्हतं की ते न्यूक्लिक ऍसिडच्या, म्हणजे जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे ते न्यूक्लिक ऍसिडच्या फॉर्म मध्ये आहे का प्रोटीनच्या फॉर्म मध्ये. पण हा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट झाल्यानंतर, after the completion of Harish and Chase experiment, they concluded that they experimentally proved that the genetic material is in the form of DNA. जे काय genetic material असणार आहे, this genetic material which is in the form of DNA, not in the form of protein and carbohydrate. So this is all about the that is the जेनेटिकल स्टडी जो आहे तो या पद्धतीने सायंटिस्टनी कॅरी आउट केला. देन 1961 मध्ये
द फ्रँकोइस जॅकॉब अँड जॅक मोनार्ड नावाचे दोन सायंटिस्ट होते. अँड दीज टू सायंटिस्ट, दॅट इज जॅकॉब अँड मोनार्ड, प्रपोज ए मॉडेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बाय युझिंग DNA फ्रॉम बॅक्टेरियल सेल. म्हणजे त्यांनी प्रोटीन सिंथेसिस, हाऊ द प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस, त्याच्यासाठी एक मॉडेल तयार केले 1961 मध्ये. अँड विच इज युजफुल in the genetic engineering, especially the emerging technique in the genetic engineering, which is nothing but the recombinant DNA technology. आणि ह्या रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये याचा इम्पॉर्टंट आहे, कारण जेव्हा रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीचा आपण विचार करतो, म्हणजेच काय करणार आहे आपण, एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही डीएनए प्रेझेंट आहे त्या डीएनए मध्ये त्याचा जो स्वतःचा ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप आहे त्याच्यामध्ये आपण बाहेरून एखादा जीन जेव्हा इंट्रोड्यूस करतो, म्हणजे आपण तिचा काय केलाय, जेनेटिक मेकअप चेंज केला आणि त्याला म्हटलं तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. And this recombinant DNA technology, which is emerges or which is a advanced technique in the genetic engineering, which is useful for the various purpose, for the production of the new varieties, ज्या प्लांट ॲनिमलच्या नवीन व्हरायटीज आपल्याला डेव्हलप करता येतील. देन ॲज वेल ॲज देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू बॅक्टेरियल स्ट्रेन त्याच्यापासून आपल्याला डेव्हलप करता येतील. For that purpose, this recombinant DNA technology, which is a very important in the genetic engineering. Then the next आहे the science of heredity. This science of heredity, जे काय science of heredity चा सायंटिस्टने स्टडी केला, which is very beneficial or useful in the diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder. म्हणजे एखादी जेनेटिकल डिसऑर्डर जी आहे, हेरिडिटरी डिसऑर्डर आहे, त्याचं डायग्नोसिस करण्यासाठी, त्याचबरोबर त्याला प्रॉपर ट्रीटमेंट देण्यासाठी किंवा नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ही जेनेटिकल डिसऑर्डर त्या जनरेशन मध्ये जाऊ नये याच्यासाठी काय प्रिव्हेन्शन, काय प्रिकॉशन घेता येतील, याच्यासाठी हा हेरिडिटरी स्टडी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन द प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड व्हरायटीज, ज्या काही नवनवीन प्लांट्स ॲनिमलच्या ज्या नवीन व्हरायटीज डेव्हलप करायच्या, प्रोडक्शन ऑफ न्यू हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. फॉर दॅट पर्पज द सायन्स ऑफ हेरिडिटी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो युजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. म्हणजे जर आपण बघितलं, ज्या काही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आहेत, नंबर ऑफ आपण जे प्रोडक्शन करतो वेगवेगळ्या, जे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपण घेणार आहोत, फूड इंडस्ट्री असेल, त्यानंतर फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज असतील, त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे आपण प्रोडक्शन घेतोय त्यामध्ये वेगवेगळे मायक्रोब्स आपण वापरतो आणि ते मायक्रोब जे असणार आहेत त्याच्या नवीन स्ट्रेन्स आपण वापरतो की ज्या स्ट्रेन्स मुळे आपल्याला प्रोडक्शन वाढवता आलेलं आहे. सो दिस न्यू टेक्निक्स विच आर प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. So this is all about the some that is the discoveries or the research which is related to the heredity and the genetics. Then next nucleic acid. तर नेक्स्ट पॉइंट जो आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसशी रिलेटेड आहे. पण जर आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी करायचं असेल तर त्याच्या आधी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की हे प्रोटीन सिंथेसिस होताना जेव्हा एखादं प्रोटीन सिंथेसिस करायचं आहे त्यावेळी कोणतं प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं आहे तो मेसेज डीएनए कडून येतो आणि हा मेसेज डीएनए कडून आणण्याचं काम मेसेंजर आरएनए करणार आहे. मग त्याच्या आधी आपल्याला डीएनएचं स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे, टाइप्स ऑफ आरएनए माहिती पाहिजे. सो न्यूक्लिक ऍसिड. न्यूक्लिक ऍसिड, फर्स्टली द फ्रेडरिच मिशर in 1869, Friedrich Mischer collected bandages from the hospital and isolated pus cell. त्यांनी काय केल्या तर बँडेजेस कलेक्ट केले, हॉस्पिटलच्या बाहेरचे जे बँडेजेस होते ते बँडेजेस कलेक्ट केले आणि त्याच्यामधल्या पस सेल आयसोलेट केल्या अँड फ्रॉम दिस पस सेल, या पस सेल मधून त्यांनी त्याच्यामधल्या न्यूक्लियस मधून एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आयसोलेट केलं अँड दिस कंपाऊंड ही कॉल्ड ॲज ए न्यूक्लिन. त्याला न्यूक्लिन असं नाव दिलं. फर्दर स्टडीज scientists observed that this nuclein which having the acidic properties
सो इट वॉज रिनेम्ड ॲज ए न्यूक्लिक ऍसिड. जेव्हा सायंटिस्टना कळालं की याच्यामध्ये ऍसिडिक प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्यामुळे त्याचं नाव चेंज केलं आणि न्यूक्लिनचं नाव परत न्यूक्लिक ऍसिड केलं. अँड देर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक ऍसिड. दोन टाइपचे न्यूक्लिक ऍसिड आहेत, डीएनए अँड आरएनए. डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड अँड रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड म्हणजे डीएनए अँड आरएनए मीन्स रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनएचं स्ट्रक्चर आपण जर बघितलं 1953 मध्ये वॉटसन अँड क्रिक proposed this double helix structure of DNA. And according to Watson and Crick model of DNA, DNA is a double-stranded nucleic acid, and the two strands of DNA they coil around the central imaginary axis to form a double helix structure. And due to coiling of these two strands of DNA, this structure is look like a twisted ladder like structure. जे काही वॉटसन अँड क्रिक मॉडेल जे आहे, वॉटसन अँड क्रिकनी जे मॉडेल प्रपोज केलेलं आहे त्या मॉडेलनुसार आपण जर बघितलं तर डीएनए हा कसा आहे, डबल स्ट्रँडेड आहे, दोन स्ट्रँड पासून फॉर्म झाले. आणि डीएनएचे हे दोन स्ट्रँड जे असणार आहेत, दीज टू स्ट्रँड्स विच आर कॉइल अराउंड द सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस. एका सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस भोवती ते कॉइल झालेत आणि त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला कसं दिसतंय तर ट्विस्टेड लॅडर लाईक स्ट्रक्चर. एखादी शिडी आहे त्या शिडीला आपण जेव्हा ट्विस्ट करतो तेव्हा जसं स्ट्रक्चर दिसेल तसं आपल्याला हे ट्विस्टेड लॅडर लाईक स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. आता जर आपण बघितलं डीएनए जे आहे किंवा आरएनए जे असतील हे न्यूक्लिक ऍसिड जे असणार, the structural unit of this nucleic acid is nothing but the nucleotide. म्हणजे हे डीएनए चे जे दोन स्ट्रँड्स आहेत ते प्रत्येक स्ट्रँड हे thousands of न्यूक्लिओटाइड्स पासून फॉर्म झाले. मीन्स द स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ दिस डीएनए is nothing but the nucleotide, and each nucleotide which is formed from the three component. एक न्यूक्लिओटाइडचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर एक न्यूक्लिओटाइड हा तीन कंपोनंट्स पासून फॉर्म झालेला असतो. इच न्यूक्लिओटाइड विच इज कंपोज फ्रॉम द थ्री कंपोनंट अँड दीज आर नथिंग बट द पेंटोज शुगर. काय असणार आहे त्याच्यामध्ये, पेंटोज शुगर असेल. आता हे डीएनए आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये पेंटोज शुगर, डीऑक्सीरायबोज पेंटोज शुगर प्रेझेंट असेल. देन फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप जो असणार आहे तो फॉस्फेट ग्रुप हा कशाच्या फॉर्म मध्ये असतो, फॉस्फरिक ऍसिडच्या फॉर्म मध्ये असणार, म्हणजेच H3PO4 च्या फॉर्म मध्ये असतो. आणि थर्ड कंपोनंट आहे त्याच्यामधला तो म्हणजे नायट्रोजन बेसेस. आणि नायट्रोजन बेसेस कोणते आहेत तर ऍडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन अँड थायमिन असे 4 नायट्रोजन बेसेस असतात. ऍडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन अँड थायमिन. These 4 nitrogen bases which are present in the DNA. म्हणजे डीएनए मधला प्रत्येक न्यूक्लिओटाइड हा 3 कंपोनंट्स पासून फॉर्म झालाय. पेंटोज शुगर विच इज इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीरायबोज पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप विच इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फरिक ऍसिड, and nitrogen bases which are nothing but the adenine, guanine, cytosine and thymine. Out of these 4 nitrogen bases, या 4 nitrogen bases पैकी adenine and guanine, these are the double ring compound and which are known as purines. Adenine and guanine ला purines म्हटलं जातं. And cytosine and thymine, these are the pyrimidines. हे काय आहेत, pyrimidines असतील. These are the single ring compound. Single ring compound. Whenever there is a formation of nucleotide, आता जेव्हा एक न्यूक्लिओटाइड फॉर्म होतो तेव्हा ही जी काही पेंटोज शुगर आहे, डीऑक्सीरायबोज पेंटोज शुगर आहे, त्या पेंटोज शुगरच्या फर्स्ट कार्बन ऍटमला एक नायट्रोजन बेस अटॅच होणार. म्हणजेच या 4 नायट्रोजन बेस पैकी कोणताही एक नायट्रोजन बेस हा फर्स्ट कार्बन ऍटमला अटॅच होतो. आणि तेव्हा या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार आहोत, न्यूक्लिओसाइड. म्हणजे पेंटोज शुगर अँड नायट्रोजन बेस. म्हणजे पेंटोज शुगरच्या फर्स्ट कार्बन ऍटमला
नायट्रोजन बेस अटॅच झाला की त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं न्यूक्लिओसाइड. आणि जेव्हा ह्या न्यूक्लिओसाइडला म्हणजे त्या पेंटो शुगरच्या 5th कार्बन ॲटमला जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो, then this structure which is known as a nucleotide. जेव्हा आपण न्यूक्लिओटाइडचं स्ट्रक्चर बघितलं तर पेंटो शुगरच्या 1st कार्बन ॲटमला या 4 नायट्रोजन बेस पैकी कोणताही एक नायट्रोजन बेस अटॅच होणार आणि 5th कार्बन ॲटमला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होईल. अँड देन दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन ॲज ए न्यूक्लिओटाइड. मीन्स ॲडेनाइन न्यूक्लिओटाइड, ग्वानिन न्यूक्लिओटाइड, सायटोसिन न्यूक्लिओटाइड असे न्यूक्लिओटाइड फॉर्म होते. अँड ऑल दीज न्यूक्लिओटाइड्स ऑफ ईच स्ट्रँड, आता या प्रत्येक स्ट्रँड मधले जे न्यूक्लिओटाइड्स असणार आहेत, these nucleotides they are joined to each other by phosphodiester linkage. तर हे न्यूक्लिओटाइड तर फॉर्म झाले पण ते एकमेकाला कनेक्ट व्हायला पाहिजेत आणि ते एकमेकाला कसे अटॅच होणार आहेत तर आपण जर बघितलं तर हा एक काय असणार आहे, इथं जर आपण बघितलं दिस वन इज वन न्यूक्लिओटाइड, दिस इज हा एक न्यूक्लिओटाइड आहे आणि त्यानंतर त्याच्या हा दुसरा एक न्यूक्लिओटाइड आहे. आता इथं जर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की जो काय फॉस्फोडायस्टर लिंकेज फॉर्म होणार आहे, दिस फॉस्फोडायस्टर लिंकेज विच इज फॉर्म इन बिटवीन द फर्स्ट न्यूक्लिओटाइड्स 3rd कार्बन ॲटम OH ग्रुप, पहिल्या न्यूक्लिओटाइडच्या 3rd कार्बन ॲटमच्या OH ग्रुप मध्ये आणि दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडच्या 5th कार्बन ॲटमच्या फॉस्फेट ग्रुप मध्ये एक लिंकेज फॉर्म होते, एक बॉन्ड फॉर्म होतो, त्याला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडायस्टर लिंकेज म्हटलं जातं. आपण फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की हे सगळे न्यूक्लिओटाइड जे असणार आहेत ते सगळे न्यूक्लिओटाइड एकमेकाला फॉस्फोडायस्टर लिंकेजनी कनेक्ट होणार आहे. अँड इन दिस वे the each strand of DNA which is formed from the thousands of nucleotides पासून हे strand form झाले. Then these 2 strands of DNA which are complementary to each other. यामधलं प्रत्येक स्ट्रँड आपण जर बघितलं means these 2 strands of DNA which are complementary to each other. म्हणजे काय असणार आहे तर न्यूक्लिओटाइड्स ऑफ वन स्ट्रँड डिसाइड द न्यूक्लिओटाइड्स ऑफ अदर स्ट्रँड. एका स्ट्रँड वरचे न्यूक्लिओटाइड हे दुसऱ्या स्ट्रँड वरच्या न्यूक्लिओटाइडचा सिक्वेन्स काय करतात डिसाइड करतात. म्हणजेच काय असणार आहे, समजा या स्ट्रँड वरती जर ॲडेनाइन असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती त्याच्या बरोबर समोर काय येणार आहे, थायमिनच येणार. किंवा समजा इथं या स्ट्रँड वरती ग्वानिन असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती काय येणार आहे, सायटोसिनच येणार. बिकॉज द 2 strands nucleotides which are joined to each other by hydrogen bond, त्यांच्यामध्ये बेस पेअरिंग होणार आहे. दिस पेअरिंग बिटवीन द 2 nucleotides with the help of hydrogen bond means adenine always pairs with the thymine and guanine always pairs with the cytosine. जर आपण बघितलं ॲडेनाइनचं पेअरिंग हे नेहमी थायमिन बरोबरच होणार विथ द हेल्प ऑफ 2 हायड्रोजन बॉन्ड अँड ग्वानिन ऑलवेज पेअर्स विथ द सायटोसिन विथ द हेल्प ऑफ 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स. इन दिस वे देर इज अ फॉर्मेशन, म्हणजे ह्या 2 स्ट्रँड वरच्या न्यूक्लिओटाइड मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतील आणि त्यामुळे हे आपल्याला कसं स्ट्रक्चर दिसणार आहे, रंजस सारखं स्ट्रक्चर दिसेल. म्हणजे आपण जर शिडी बघितली तर त्या शिडी मधल्या जे काही मध्ये आपण जे स्टेप्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये जे रंजस आहेत त्या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. अँड इन दिस वे these 2 strands which are complementary to each other means the sequence, nucleotide sequence of one strand which decide the nucleotide sequence of other strand. Then the next आपण जर बघितलं याच्यामध्ये ॲडेनाइनचं पेअरिंग हे थायमिन बरोबर होणार, ग्वानिनचं पेअरिंग सायटोसिन मध्ये होणार आहे आणि हे डबल स्टँडर्ड असल्यामुळं याच्यामध्ये जर आपण बघितलं डीएनए मध्ये जेवढे प्युरिन्स असतील तेवढेच पायरिमिडिन्स असणार आहे. मीन्स प्युरिन पायरिमिडिन रेशो इज ऑलवेज 1:1 असेल. त्यानंतर
नेक्स्ट जर आपण बघितलं, दीज टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए आर अँटी पॅरलल टू इच अदर, म्हणजे त्यांच्यामध्ये पोलॅरिटी आपल्याला दिसेल. इथं काय दिसणार आहे आपल्याला, एक स्ट्रँड जे असणार आहे, वन स्ट्रँड रन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, म्हणजे प्रत्येक स्ट्रँड जर आपण बघितलं तर त्याच्या एका एंडला 3 प्राइम एंड आपण म्हणतो आणि दुसऱ्या एंडला 5 प्राइम एंड म्हणतो. मीन्स one strand run in 3 prime to 5 prime direction and other strand which is run in 3 prime to 5 prime direction. आता हे 3 prime आणि 5 prime म्हणजे काय आहे, तर 3 prime म्हणजे हा शेवटचा न्यूक्लियोटाइड असणार आहे या स्ट्रँडचा, या साइडचा हा शेवटचा न्यूक्लियोटाइड आहे की त्याच्या पुढे न्यूक्लियोटाइड नाही आणि त्यामुळं त्याचा पेंटोज शुगरच्या 3rd कार्बन ऍटमचा OH ग्रुप हा फ्री असणार, तेव्हा त्याला 3 प्राइम एंड म्हणायचं. आणि दुसऱ्या एंडला जो सगळ्यात शेवटचा न्यूक्लियोटाइड आहे त्याच्या 5th कार्बन ऍटमचा फॉस्फेट ग्रुप फ्री आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, 5 प्राइम एंड. पण हे दोन्ही स्ट्रँड जे असणार आहेत ते अपोजिट डायरेक्शन मध्ये रन होतात, म्हणजे कधी आपल्याला एका साइडला इथं 3 प्राइम एंड एका स्टँडवर असेल तर दुसऱ्या स्टँडवरती 3 प्राइम एंड दिसणार नाही. दे रन इन these two strands which are anti-parallel to each other. Then when these two strands of DNA they coil around the central imaginary axis and the structure is like the twisted ladder like structure. आणि जेव्हा ते कॉइल होणार आहेत at that time there is a formation of the मेजर मायनर ग्रुप फॉर्म होती. इथं जर बघितलं अल्टरनेटिव्हली काय दिसेल, इथं मेजर ग्रुप फॉर्म झालाय, म्हणजे ग्रुप म्हणजे काय असणार आहे, एक आपल्याला असं खाच दॅट इज पाहायला मिळेल, तिथं मेजर ग्रुप पाहायला मिळेल. आणि दुसरी जी असणार आहे म्हणजे डीप ग्रुप आपल्याला इथं पाहायला मिळते, तिला मेजर ग्रुप म्हणायचं. इथं शॅलो ग्रुप आपल्याला पाहायला मिळते, तिला मायनर ग्रुप म्हणायचं. आणि हे मेजर मायनर जे असणार आहे ते अल्टरनेटिव्हली याच्यामध्ये आपल्याला या ट्विस्टेड लॅडर लाईक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मध्ये पाहायला मिळते. देन इच टर्न ऑफ दिस डीएनए, या डीएनएच्या एका टर्न मध्ये 10 बेस पेअर्स असणार आहेत. किती असतील, 10 बेस पेअर प्रेझेंट असतील. अँड द लेंथ ऑफ इच टर्न, एका टर्नची लेंथ जर आपण बघितली तर ती किती आहे, 34 अँगस्ट्रॉम आहे, म्हणजे 3.4 नॅनोमीटर आहे. आणि दोन बेस पेअरिंग मधलं किंवा 2 रंजेस मधलं तर डिस्टन्स आपण बघितलं तर ते किती असेल, 3.4 अँगस्ट्रॉम म्हणजेच 0.34 नॅनोमीटर, मीन्स 0.34 नॅनोमीटर एवढं काय आहे, 2 बेस पेअरिंग मधलं डिस्टन्स असेल. आणि एका टर्न मध्ये 10 बेस पेअरिंग आहेत आणि त्यामुळं एका टर्नची जर लेंथ आपण बघितली तर ती किती असेल, 34 अँगस्ट्रॉम. आणि डायमीटर जर बघितला आहे डीएनएचा तर तो किती आहे, 20 अँगस्ट्रॉम एवढा डायमीटर आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. आणि या डीएनए वरती जे काही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेझेंट असणार आहेत, these न्यूक्लियोटाइड्स हे प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड्स पासून डीएनए वर प्रेझेंट असलेल्या 3 न्यूक्लियोटाइड्स पासून एक कोडोजिन फॉर्म होतो आणि एक कोडोजिन एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार. म्हणजे जी काही इन्फॉर्मेशन असेल, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये होणाऱ्या, आपल्या बॉडीमधल्या ज्या ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स आहेत त्या प्रत्येक सेल मध्ये होणाऱ्या ज्या काही सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सेल्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील, जे काही प्रोटीन सिंथेसिस असणार आहे, ऑल दिस कॅन बी कंट्रोल्ड बाय दिस जेनेटिक मटेरियल विच इज नथिंग बट द डीएनए. And DNA is a genetic material in all living organism except some plant viruses. Plant viruses सोडले तर बाकी सगळ्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल हे कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, तर डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असेल. म्हणजे अॅनिमल व्हायरसेस मध्ये पण जेनेटिक मटेरियल हे डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असेल, त्याचबरोबर जे बॅक्टेरियल व्हायरस आहेत त्याच्यामध्ये पण जेनेटिक मटेरियल डीएनएच्या फॉर्म. Then the next nucleic acid आहे which is nothing but the RNA. कुठला आहे तर RNA. RNA मध्ये जर आपण बघितलं, RNA is also one of the nucleic acid and in this nucleic acid
or this RNA which is also known as ribonucleic acid. RNA is a single stranded nucleic acid. RNA कसा आहे single stranded nucleic acid आहे and which is also formed from the hundreds of nucleotide which is smaller than the DNA. DNA पेक्षा ते smaller आहे and which is formed from the hundreds of nucleotide. In RNA, the nucleotide which are present in RNA, each nucleotide which is also formed from the three component and these are nothing but the pentose sugar, phosphate group and nitrogen base. इथं पेंटोज शुगर जी असणार आहे ती कोणती असेल राइबोज पेंटोज शुगर प्रेझेंट असेल. फॉस्फेट ग्रुप विच इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फरिक ऍसिड दॅट इज H3PO4 च्या फॉर्म मध्ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेझेंट असेल. देन नायट्रोजन बेसेस कोणते तर ऍडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन अँड युरॅसिल प्रेझेंट असेल. ऍडेनाइन अँड ग्वानिन these two are the purines डबल रिंग कंपाउंड्स आहेत and cytosine and uracil these are the pyrimidines which are single ring compounds. पण जर डीएनए बघितला तर डीएनए मध्ये थायमिन होतं पण आरएनए मध्ये थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. थायमिनच्या ऐवजी तिथं काय आहे युरॅसिल प्रेझेंट असेल. देन also these hundreds of nucleotides of RNA they are joined to each other by phosphodiester linkage नी join होणार. Then there are two types of RNA. दोन टाइपचे RNA आहेत. जेनेटिक RNA and नॉन जेनेटिक RNA. आता जेनेटिक RNA म्हणजे काय तर in some viruses RNA acts as a genetic material. काही प्लांट व्हायरसेस मध्ये आपण बघतो की RNA काय असेल RNA is the genetic material. This is called as a genetic RNA. And non-genetic RNA, these non-genetic RNA which are involved in the protein synthesis with the help of this non-genetic RNA or cellular RNA, protein synthesis which can be carried out. And these non-genetic RNA which are present in all living organism and with the help of this non-genetic RNA, protein synthesis process which can be carried out. There are three types of non-genetic RNA and these are nothing but the messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. त्यामधला पहिला आहे messenger RNA or mRNA त्याला आपण म्हणतो. Messenger RNA which is formed from DNA by the transcription process. म्हणजेच हा जो काही डीएनए आहे त्या डीएनए वरची जी इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे सपोज सेल मध्ये एखादं प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं आहे ते प्रोटीन सिंथेसिस करण्यासाठी कोणतं नेमकं प्रोटीन सिंथेसिस करायचं आहे आणि त्या प्रोटीन मध्ये अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स कसा असेल ही सगळी इन्फॉर्मेशन या डीएनए वरती प्रेझेंट असणार आणि मग डीएनए वरची ही इन्फॉर्मेशन ही कॉपी केली जाते ट्रान्सक्राइब केली जाते आणि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन देर इज अ सिंथेसिस आणि ती कॉपी केली जाते म्हणजेच तिथे काय फॉर्म होणार आहे मेसेंजर आरएनए फॉर्म केला जातो अँड in this way the messenger RNA which is formed by the transcription process from DNA. Then this messenger RNA which is a single stranded and a straight one. मेसेंजर आरएनएचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर स्ट्रेट लाईन सारखं आपल्याला स्ट्रक्चर दिसेल. देर इज अ नो लूप फॉर्मेशन. तिथं कुठेही फोल्ड किंवा लूप आपल्याला फॉर्म झालेला दिसणार. देन दिस मेसेंजर आरएनए आता ह्या मेसेंजर आरएनए मध्ये जर आपण बघितलं विच हॅविंग द 5 प्राइम एंड अँड 3 प्राइम एंड. याच्यामध्ये 5 प्राइम एंड आहे 3 प्राइम एंड. ऍट द 5 प्राइम एंडला जे फर्स्ट 3 न्यूक्लिओटाइड्स असतात these 3 nucleotides which form the start codon. त्याला आपण स्टार्ट कोडॉन म्हणतो किंवा इनिशिएशन कोडॉन म्हणतो. कारण का आपण सुरुवातीलाच म्हटले की मेसेंजर आरएनए हा कुठे फॉर्म होणार आहे तर न्यूक्लियस मध्ये डीएनए पासून तो फॉर्म होईल बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. म्हणजेच डीएनए वरची कोणतं प्रोटीन सिंथेसाइज करायची ही इन्फॉर्मेशन मेसेंजर आरएनएच्या फॉर्म मध्ये कॉपी करून ती प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइटच्या तिथे येणार. आता हा जो काही मेसेज डीएनए कडून येणार आहे मेसेंजर आरएनएच्या फॉर्म मध्ये तो सगळा मेसेज हा कशाच्या फॉर्म मध्ये असतो कोडेड फॉर्म मध्ये असतो किंवा त्याला क्रिप्टोग्राम म्हटलं तर कोडेड लँग्वेजच्या फॉर्म मध्ये असतो. आणि कोडेड लँग्वेजच्या फॉर्म मध्ये असतो म्हणजे याच्यावरती जे न्यूक्लिओटाइड्स असतात
these three nucleotides of the messenger RNA. The three nucleotides on messenger RNA form a one codon. त्याला आपण ट्रिपलेट कोडॉन म्हणतो. म्हणजे AUG हा एक कोडॉन फॉर्म झालेला आहे. दिस इज नथिंग बट द triplet codon. Three nucleotides form one codon and one codon specify one amino acid. एक कोडॉन एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहे. आणि त्यामध्ये मेसेंजर आरएनए वरती जर आपण बघितलं तर 5 प्राइम एंडला पहिला कोडॉन जो प्रेझेंट असतो त्याला स्टार्टिंग कोडॉन किंवा इनिशिएशन कोडॉन म्हटलं तर, आणि तो नेहमी मिथिओनाइनच असणार. कुठला असणार? मिथिओनाइन असेल. इन अब्सेन्स ऑफ AUG, GUG which specify the amino acid methionine. आणि 3 प्राइम एंडला जो कोडॉन प्रेझेंट असणार आहे विच इज नथिंग बट द UAA. एक तर UAA असेल किंवा काय असणार आहे UAG असेल किंवा UGA प्रेझेंट असणार. आता इथं जर बघितलं आपण तर या तीन पैकी कोणताही एक कोडॉन हा 3 प्राइम एंडला प्रेझेंट असेल आणि त्या कोडॉनला आपण म्हणणार आहोत टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और द नॉनसेन्स कोडॉन. कारण हे कोडॉन कोणतंच अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करत नाहीत आणि म्हणून यांना नॉनसेन्स कोडॉन म्हणायचं. जेव्हा इथपर्यंत प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस जाते, म्हणजे रायबोझोमची मुवमेंट होऊन रायबोझोम जेव्हा इथपर्यंत पोहोचतो तेव्हा तिथं प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस स्टॉप होणार आहे, टर्मिनेट होणार आहे. म्हणून या कोडॉनला स्टॉप कोडॉन किंवा टर्मिनेशन कोडॉन म्हटलं जातं. देन this messenger RNA which is 3 to 5% of the total cellular RNA. टोटल सेल्युलर RNA च्या 3 ते 5% एवढं काय असेल मेसेंजर RNA प्रेझेंट असेल. And main function of this messenger RNA which carry the message from DNA up to the site of protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइट पर्यंत DNA कडून मेसेज आणण्याचं काम हा मेसेंजर RNA करणार आहे. देन the next आहे that is the ribosomal RNA. Ribosomal RNA or rRNA which is 80% of the total cellular RNA or the non-genetic RNA. जो काही टोटल सेल्युलर RNA असणार आहे त्याच्यापैकी 80% हे काय असणार आहे तर रायबोसोमल RNA प्रेझेंट असेल. and this ribosomal RNA हे जे काही रायबोसोमल RNA असेल this ribosomal RNA which is associated with ribosome permanently. म्हणजे ते रायबोसोम बरोबर आपल्याला माहिती आहे की प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये 70s टाइप ऑफ रायबोसोम असतं. त्यानंतर जर आपण युकॅरियोटिक सेल बघितला तर 80s टाइप ऑफ रायबोसोम असतं. आणि हे रायबोसोम जे असणार आहे ते रायबोसोम मध्ये 2 युनिट्स असतात, एक स्मॉलर सब युनिट आणि एक लार्जर सब युनिट असतं. तर या रायबोसोमच्या सब युनिटशी असोसिएटेड काय असणार आहे जे आरएनए असतं त्याला आपण रायबोसोमल आरएनए म्हणतो. and which is 80% of the total cellular RNA. then this ribosomal RNA which is also single stranded, हे सुद्धा सिंगल स्टँडर्ड आहे but it form a loop and folded structure. याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतील लूप फॉर्म झाले किंवा फोल्ड फॉर्म झाले. the where the loop formation or formation is takes place at that place there is a formation of the base pairing. जिथं लूप फॉर्म होणार आहे तिथं बेस पेअरिंग होणार. adenine pairs with the uracil with the help of 2 hydrogen bonds and guanine pairs with the cytosine with the help of 3 hydrogen bonds. म्हणजे जिथं जिथं लूप फॉर्म होईल तिथं बेस पेअरिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. adenine पेअरिंग हे uracil बरोबर होणार आहे with the help of 2 हायड्रोजन बॉन्ड आणि ग्वानिनचं पेअरिंग हे सायटोसिन बरोबर होईल with the help of 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स. देन फंक्शन ऑफ दिस रायबोसोमल आरएनए. तर रायबोसोमल आरएनएचं फंक्शन काय आहे तर रायबोसोमल आरएनए which provide the binding site for this messenger RNA. मेसेंजर आरएनए ला बाइंडिंग साइट प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे रायबोसोमल आरएनए करणार आहे. as well as it orient the messenger RNA in such a way that is the codons which are present on the messenger RNA which can easily read. अशा पद्धतीनं ते मेसेंजर आरएनए ओरिएंट करणार आहे
की त्याच्यावरची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रॉपरली रीड व्हायला पाहिजे. ती प्रॉपरली रीड झाली तरच प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ अमायनो ऍसिड फॉर्म होणार आहे. सो दिस ऑल अबाउट द रायबोसोमल आरएनए. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे ट्रान्सफर आरएनए. नेक्स्ट टाइप कुठला आहे? ट्रान्सफर आरएनए. ट्रान्सफर आरएनए और टीआरएनए जे काय आपण बघितलं, ट्रान्सफर आरएनए जे आहे टीआरएनए. आता हे जे टीआरएनए आहे, दिस टीआरएनए विच इज 10 to 20% ऑफ द टोटल सेल्युलर आरएनए. टोटल सेल्युलर आरएनएच्या 10 to 20% हे काय असणार आहे? ट्रान्सफर आरएनए. And this transfer RNA which is also single stranded, हे सुद्धा सिंगल स्टँडर्ड आहे. then it shows the two models. त्याच्यामध्ये दोन मॉडेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात, हेअरपिन मॉडेल अँड क्लोअर लीफ मॉडेल. हे जे मॉडेल दिसते तुम्हाला ते कुठलं आहे तर क्लोअर लीफ मॉडेल आहे. आणि जर आपण हेअरपिन मॉडेल बघितलं तर हेअरपिन मॉडेल आपल्याला या पद्धतीने दिसतं. दिस इज द हेअरपिन मॉडेल. या पद्धतीने हेअरपिन मॉडेल असेल. इफ यू ऑब्झर्व द क्लोअर लीफ मॉडेल, क्लोअर लीफ मॉडेल जर आपण बघितलं, इन दिस क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ टीआरएनए वी ऑब्झर्व द 3 लूप. त्याच्यामध्ये 3 लूप आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड दीज आर नथिंग बट द डीएचयू लूप, देन टी-सी लूप अँड अँटीकोडॉन लूप. 3 लूप आहेत त्याच्यामध्ये, डीएचयू लूप, देन टी-सी लूप अँड अँटीकोडॉन लूप. Then at the 5 prime end, guanosine nucleotide is present, and at the 3 prime end, CCA nucleotides are present. And this 3 prime end, the amino acid which is bind. म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिसच्या वेळी जेव्हा ह्या टीआरएनएचं ऍक्टिव्हेशन होणार अँड द ऍक्टिव्हेटेड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं. म्हणजेच याच्या 3 प्राइम एंडला इथं एक काय अटॅच होणार आहे? अमायनो ऍसिड अटॅच होते. अँड दिस टीआरएनए विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आता या टीआरएनएचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे तर या टीआरएनए मध्ये जे 3 लूप आहेत, दॅट इज डीएचयू लूप, टी-सी लूप अँड अँटीकोडॉन लूप आहे. आणि अँटीकोडॉन लूप जो असणार आहे, दिस अँटीकोडॉन लूप where the 3 nucleotides are present, and these 3 nucleotides which form the anticodon. And these anticodons which are complementary to the codon, म्हणजे मेसेंजर आरएनए वरती जे कोडॉन्स असणार आहेत त्याला कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन. म्हणजे समजा आता इथं मेसेंजर आरएनए वरती AUG हा काय आहे? कोडॉन आहे. तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन हा टीआरएनए वरती काय असणार आहे तर UAC हा काय असेल? अँटीकोडॉन तिथं प्रेझेंट असणार. ड्युरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, आता ह्या टीआरएनएचं मेन फंक्शन काय आहे? This tRNA which play very important role during the protein synthesis, it translate the coded language or the coded message of this messenger RNA. tRNA, the important role of this tRNA in the protein synthesis, that is it decoded the coded message of the messenger RNA. Means it read the message, the coded message which is present on these messenger RNA. messenger RNA वरती जो काही मेसेज त्यांनी डीएनए कडून आणलेला आहे तो मेसेज रीड करण्याचं काम हे टीआरएनए करणार आहे. म्हणजेच हा टीआरएनए वरच्या अँटीकोडॉन आणि मेसेंजर आरएनए वरचे कोडॉन यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो. तो तिथला कोडॉन रीड करणार आहे. त्या पद्धतीनं ऑलरेडीच इथं काय असणार आहे? काय असेल? अमायनो ऍसिड प्रेझेंट असेल आणि तो अमायनो ऍसिड इथून रिलीज होईल. आणि जसे इथं कोडॉन्स आहेत त्या पद्धतीनं अमायनो ऍसिडची पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म केली जाते. सो द मेसेज, कोडेड मेसेज विच इज रीड बाय दिस ट्रान्सफर आरएनए. हा ट्रान्सफर आरएनए कोडेड मेसेज रीड करणार आहे. इन दिस वे, in protein synthesis, this non-genetic RNA, that is messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA, which
play important role, and with the help of these non-genetic RNA and cellular RNA and ribosome, the protein synthesis processes takes place in all living organisms. So this is all about the structure of DNA, structure of RNA, types of RNA and some introductory part. जोपर्यंत आपल्याला हे कळणार नाही त्याशिवाय आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिसचा पार्ट कळू शकत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. थँक यू व्हेरी मच.